ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે દેશભરમાં સ્વચ્છતા ही सेवा અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે ને ત્યારે પીએમ મોદીએ બાળકો સાથે રહીને સ્વચ્છતા અભિયાનને વેગ આપ્યો છે। सबको उन्होंने बॉटल दिया, इसके था खाली था। ये तो वही के कैन आते हैं खाली, वो धो करके साफ रखते सब बच्चों को और कहा भी घर में माँ जब खाना साफ तो बर्तन साफ करते, तो खाने के बर्तन पानी से जब धोती है वो पानी इकट्ठा और वो पानी इस बोतल में भर के हर दिन स्कूल ले आओ और हर एक को कह दिया कि एक पेड़ तुम्हारा अपने घर से जो बोतल में वो अपने किचन का पानी लाएगा वो उसमें डालना है। अब मैं जब 5-6 साल के बाद स्कूल गया पूरा स्कूल इससे भी ज्यादा हाँ डस्टबिन में बहुत डालते तो वो अलग हो जाता है। तो इसमें ना अगर हम सूखा कूड़ा डालेंगे और उसमें गीला कूड़ा डालेंगे तो ऐसे जमा करेंगे तो खाद बनती है। इससे खाद बन के हम लोग तो ये करते हैं आप लोगों के घर में ड्राइव करते हैं पक्का। माँ को सब्जी लेने जा रही है और खाली हाथ जा रही है, प्लास्टिक में लेके आते हैं, तो आप कभी माँ से झगड़ा करते हो तो मम्मा घर से थैला लेके जाओ, ये प्लास्टिक क्यों लाती है, गंदगी घर में क्यों लाती है, ऐसा बताते हैं? नहीं बता कपड़े का ख्याल बताते हैं। अच्छा ये क्या है? गांधी जी का चश्मा। और गांधी जी देखते हैं क्या कि स्वच्छता कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हैं? तो आपको याद रहेगा? यस सर। क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे। गांधी जी हर बार देख रहे हैं कि स्वच्छता कौन करता है कौन नहीं करता है, क्योंकि गांधी जी जीवन भर स्वच्छता के लिए काम करते थे, पता है ना? उन्होंने उनका प्रमुख कहते थे कि मेरे लिए आजादी और स्वच्छता दोनों में से अगर कोई एक चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता पसंद करूंगा। यानी वो आजादी से भी ज्यादा स्वच्छता को महत्व देते हैं। अब बताइए हमारे स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए? आपको लगता है कि सब स्वच्छता ये कार्यक्रम होना चाहिए, ये स्वच्छता ये आदत होनी चाहिए? लोगों को क्या लगता है कि स्वच्छता तो मोदी जी का कार्यक्रम है, लेकिन हकीकत ये है कि स्वच्छता एक दिन का काम नहीं, स्वच्छता एक व्यक्ति का काम नहीं, स्वच्छता एक परिवार का काम नहीं, ये जीवन भर 365 दिन। ચોમાસાની વિદાયને લઈને મહત્વના સમાચાર છે। હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે રાજ્યના 4 જિલ્લામાંથી ચોમાસાની વિદાય થઈ છે। હવે માત્ર છૂટો છવાયો વરસાદ વરસશે। આગામી 7 દિવસ છૂટા છવાયા વરસાદની શક્યતા છે। આજે ગીર સોમનાથ અમરેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। સુરત નવસારી તાપી ડાંગ નર્મદા વલસાડમાં સામાન્ય વરસાદ રહી શકે છે। હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે કચ્છથી જૂનાગઢ સુરેન્દ્રનગર અને ડીસા સુધી ચોમાસાની વિદાય થઈ છે। अभी तो जो उद्याल का स्टेटस है इसमें फेवरेबल है। अभी तो जो उद्याल हो गया है डीसा सुरेंद्रनगर जूनागढ़ तक हुआ है और उसके आगे अभी फेवरेबल है, हम अपडेट करते रहेंगे। आज का जो फोरकास्ट है जो गुजरात रीजन है 7 दिन के लिए आपका आइसोलेटेड जगह में बारिश होने का संभावनाएं है। इसमें मेनली जो बारिश होने का संभावना है साउथ गुजरात या जो रीजन साउथ गुजरात की जो दक्षिणी रीजन है उसी में बारिश होने का चांसेस है और जो सौराष्ट्र कच्छ की भी दक्षिण जो ज़िला है उसमें होने का चांसेस है। और जो डिस्ट्रिक्ट इसमें आ रहा है इसमें आपका नर्मदा तापी आपका सूरत नवसारी डांग वलसाड दमन दादरा नागर हवेली इसमें आज थंडरस्टॉर्म का भी वार्निंग दिया गया है। इसमें लाइट टू मॉडरेट मतलब बारिश होने का संभावना है।
તો રાજ્યના 4 જિલ્લામાંથી વિધિવત રીતે ચોમાસાની વિદાય થઈ ગઈ છે અને બાકીના જિલ્લામાંથી પણ વિદાય થશે. તો આ ગીર સોમનાથ, અમરેલીમાં હળવા વરસાદની હજુ પણ આગાહી છે. રાજ્યના 4 જિલ્લામાંથી ચોમાસું હવે જતું રહ્યું છે, માત્ર છૂટો છવાયો વરસાદ વરસતો રહેશે. ભાવનગરના મહુવામાં ભારે વરસાદ બાદ ગ્રામ્ય પંથકમાં હજુ પણ પાણી નથી ઓસર્યા. વરસાદના પાણી હજુ પણ ભરાયેલા છે. બગર ડેમ ઓવરફ્લો થવાથી અનેક વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ છે અને ત્યારે બોડા ગામથી દાઠા જવા માટેના મુખ્ય રોડ પર પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ પણ વહી રહ્યો છે. ઊંચા કોટડા સહિતના 12 ગામને જોડતા મુખ્ય રોડ ઉપર પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ જીવના જોખમે રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે. શાળા કોલેજમાં જતા વિદ્યાર્થીઓ અને ખેતરે જતા ખેડૂતોને મોટી હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. બીજી તરફ 3 વર્ષ થવા છતાં નાળાનું કામ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે, જે ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવે તેવી સ્થાનિકોની માંગ છે. મહિલાઓ માટે કોંગ્રેસના શક્તિ અભિયાનનો પ્રારંભ થયો છે. રાજકારણમાં મહિલાઓનો હિસ્સો વધારવા પ્રયાસ થશે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ એક્શનમાં આવી છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં મહિલાઓ 50% અનામત બેઠક. મહિલાઓ અત્યારથી જ વધુ રાજકારણમાં સક્રિય થાય તેના પ્રયાસ છે. શક્તિ અભિયાન અંતર્ગત જાહેર કર્યો છે મોબાઈલ નંબર. મહિલા વોટર અને સાથે જ મહિલાઓને વધુ આકર્ષિત કરવા માટે રાજકીય પક્ષો હંમેશા માટે સક્રિય હોય છે. ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા શક્તિ અભિયાન શરૂ કરાયું છે. આ શક્તિ અભિયાન એ છે કે જેમાં વધુમાં વધુ મહિલાઓ છે તે કોંગ્રેસ તરફ આવે, કોંગ્રેસની વિચારધારા અને સાથે જ મહિલાઓ છે એ રાજકારણમાં વધુમાં વધુ સક્રિય રહે, જેથી જે રીતે દેશની અંદર અનેક એવી જે જિલ્લા પંચાયતો, તાલુકા પંચાયતો જ્યાં 50% અનામત છે તે મહિલાઓ માટે મૂકે છે. ત્યારે કોંગ્રેસે એક નવું અભિયાન શરૂ, તો અભિયાનનું નામ છે શક્તિ અભિયાન. જે શક્તિ અભિયાન એટલે કે ઇન્દિરા એને નામ આપ્યું છે ઇન્દિરા ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ. આ ઇન્દિરા ફેલોશિપ પ્રોગ્રામ દ્વારા સૌથી મોટો આશય એ છે કે મહિલાઓ રાજકીય રીતના સશક્ત બને. જે મહિલાઓને સામાજિક રીતે, રાજકીય રીતે કે આર્થિક રીતે ક્યાંક સમોવડી અવારનવાર આ શબ્દ દ્વારા એને અવારનવાર એને સંબોધવામાં આવે છે, પણ આ સમાનતા હજી પણ દેખાતી હોય એવું ગ્રાઉન્ડ ઉપર જઈએ ત્યારે એનો અહેસાસ થતો નથી. જે નંબર 2નું ક્યાંક ટેગ લાગેલું છે, કારણ કે સ્ત્રી અને પુરુષ સમાન છે, પણ જ્યારે નિર્ણય લેવાની ક્યાંય પણ વાત આવે ત્યારે નિર્ણયોમાં મહિલાઓનું સ્થાન ક્યાંય જોવા મળતું નથી. ને રાજકીય પરિસ્થિતિમાં, પરિપ્રેક્ષમાં જો જોવા જઈએ તો રાજકીય પરિપ્રેક્ષમાં મહિલાઓને સક્રિય કરવી, મજબૂત કરવી અને રાજકીય રીતે સશક્ત કરવી આજના સમય પ્રમાણે ખૂબ અનિવાર્ય થઈ ગયું છે. મહિલાઓ સશક્ત થાય અને સાથે જ અભિયાનથી કોંગ્રેસને ફાયદો થશે, તો સાથે જ જે મહિલાઓ છે જે રાજકારણમાં આવવા માંગી રહ્યા છે તેને પણ ટ્રેનિંગ આપીને વધુ સક્રિય છે તે અહીં કરવામાં આવશે. કેમેરામેન સૈનિક મહેતા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. બહારથી મરી મસાલા ખરીદતા પહેલા ચેક જરૂરથી કરી લેજો. રાજ્યમાં ભેળસેળિયાઓ બેફામ બન્યા છે. કાળા મરીમાં ભેળસેળ કરીને વેચાણ કરતા હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. ખેડા જિલ્લામાંથી ઝડપાયો છે અખાદ્ય મરીનો જથ્થો. નડિયાદના ડભાણ ભાડિયા વિસ્તારમાં કરાઈ છે રેડ. મેસર્સ જય અંબે સ્પાઇસીસમાંથી મળ્યો છે અખાદ્ય જથ્થો અને આશરે 9 લાખનો 2600 કિલો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે. ગાંધીનગર ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરાઈ છે. તો FSSAIનું લાયસન્સ પણ ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. મરીના સેમ્પલ લઈ ચકાસણી માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. સાવરકુંડલાના ખડસલી ગામમાં સરપંચના પતિ પર જીવલેણ હુમલો થયો છે. ગામના ધોળિયા કુવા પાસે પંચાયતનો પાણીનો સંપ બનાવવા JCBથી જગ્યા સરખી કરાવાઈ રહી હતી અને ત્યારે જ ગામના જ 2 લોકોએ હુમલો કર્યો. પોતાની જગ્યા હોવાનું કહી અને પિતા પુત્રએ પહેલા ઝઘડો કર્યો અને બાદમાં સરપંચના પતિ પર લાકડી, પાઇપ સહિતના હથિયારોથી હુમલો કર્યો, જેમાં ચેતનભાઈ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, જેમને સારવાર માટે પહેલા સાવરકુંડલા અને બાદમાં અમરેલી ખસેડવામાં આવ્યા છે. વધુ સારવાર માટે ભાવનગર ખસેડવાની ફરજ પડી છે. હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ કામના આરોપી વજાભાઈ જગાભાઈ જોગરાણા અને એનો પુત્ર દેવરાજ વજાભાઈ જોગરાણા આવી અને આ જગ્યા અમારી છે, બરાબર, તમે અહીંથી જતા રહ્યો એમ કરી બોલાચાલી કરી, આ ફરિયાદીને ગાળો આપી અને તેમની પાસેના હથિયાર, લોખંડનો પાઇપ અને કુંડલીવાળી લાકડીથી આડેધડ માર મારી, મરણતોલ માર મારી અને ફરિયાદીને ઈજા પહોંચાડેલ છે. આ બાબતે સાવરકુંડલા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો રજીસ્ટર થયેલ છે અને બંને આરોપીની અટકાયત કરેલ છે.
રાધનપુરના પ્રેમનગર ગામમાં યુવકની કરાઈ છે હત્યા. પાડોશમાં રહેતા બે પરિવારો વચ્ચે અંગત કારણોસર ઝઘડો થતા હત્યા કરી દેવાઈ છે. યુવકના માથામાં તીક્ષ્ણ હથિયાર મારતા ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે. ઘટનામાં જગદીશ ઠાકોર નામના યુવકનું મોત થયું છે. હત્યારાને ઝડપીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા પરિવારની માંગ છે. હત્યારા ન પકડાતા પરિવારે મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પુત્રને બચાવવા જતા માતાને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને સારવાર માટે ખસેડાયા છે અને પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. સુરતમાં વધુ એક યુવકની અંગત અદાવતમાં હત્યા થઈ છે. પલસાણાના જોડવાની અનુરાગ રેસિડેન્સીમાં હત્યા થઈ છે. બાઇક રિપેર કરવા જેવી બાબતે હત્યા થઈ છે. શાકભાજી લેવા નીકળેલા યુવક પર હુમલો કર્યો છે. 3 થી 4 વ્યક્તિઓએ હુમલો કરતા મોત થયું છે. ચપ્પુના ઘા વાગતા યુવક ગંભીર રીતે ઘવાયો છે. પલસાણા પોલીસે 3 શકમંદ શખ્સોને ઝડપી પાડ્યા છે. હુમલો થતાં જ રોહિત પોતાનું મોટરસાયકલ છોડી ઘર તરફ ભાગ્યો હતો અને ચપ્પુના ઘા રોહિતને વાગતા ગંભીર રીતે તે ઘવાયો હતો. ઘર તરફ ભાગેલા રોહિતના સાળાને પણ આ વ્યક્તિઓએ તેના પર પણ હુમલો કર્યો છે અને રોહિતને ગંભીર ઈજા પહોંચતા રોહિતનું મોત થયું છે. પલસાણા પોલીસે હત્યાના બનાવને લઈને 3 જેટલા વ્યક્તિને ઝડપ્યા છે. ગાંધીનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો હતો અને જેમાં આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, ધારાસભ્ય રીટાબેન પટેલ, મેયર મીરાબેન પટેલ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. મંત્રીઓ હોસ્પિટલના કમ્પાઉન્ડમાં સફાઈ કરી અને સાથે જ વૃક્ષારોપણ પણ કર્યું હતું. કાર્યક્રમમાં સૂકા અને ભીના કચરાની ગાડીઓનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ પ્રસંગે આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું છે કે સ્વચ્છતામાં સરકારની સાથે પ્રજાનો પણ સહયોગ હોવો જોઈએ. સ્વચ્છતા માટેના સરકારના પ્રયત્નો, ક્યાંક ઘન કચરાના નિકાલની વ્યવસ્થા નગરપાલિકાઓમાં, સેગ્રીગેશન કરવું, ખાતર બનાવવું, સૂકો કચરો પણ એને દૂર કરી અને એને નિકાલ કરવાની વ્યવસ્થા, આ તમામ વ્યવસ્થાઓ ગોઠવાઈ રહી છે. અને નગરપાલિકાઓમાં અને મહાનગરપાલિકાઓમાં પણ ગટરની વ્યવસ્થા પણ સુંદર રીતે ગોઠવાઈ રહી છે. મૂળતઃ સ્વચ્છતા કેવળ સરકાર નહીં પરંતુ પ્રજાનો પણ એમાં ભાગીદારી અને સહયોગિતા હોવી જોઈએ. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મજયંતિને લઈને અમરેલીના ગિરધરલાલ સંગ્રહાલયમાં બાપુને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરાય છે. મહાત્મા ગાંધીના અસ્થિ કળશ આજે પણ અમરેલીના ગિરધરલાલ સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલા છે. ત્યારે બાલભવન ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકોએ બાપુના અસ્થિ કળશના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે. તો ગાંધીજીને અસ્થિઓ અમરેલીના ડોક્ટર હરિપ્રસાદ ભટ્ટ બાપુના દેહાંત સમયે બિરલા હાઉસ દિલ્હીથી લઈ આવ્યા હતા. ગાંધીજી સાથે તેમને પારિવારિક સંબંધો હતા. 1956 થી અસ્થિ ગાંધીજીના અસ્થિ બાલભવનમાં અને ગિરધર સંગ્રહાલયમાં છે. દર 30મી જાન્યુઆરીએ અને 2 ઓક્ટોબરે ગાંધીના અસ્થિને પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવે છે. સ્વભાવ સ્વચ્છતા અને સંસ્કાર સ્વચ્છતા અંતર્ગત રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશને અભિયાન હાથ ધર્યું છે. જામનગરના મોટી ખાવડી અને જોગવડ ગામમાં 700થી વધુ સ્વયંસેવકો સાથે સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરાયું. રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશને 1 ઓક્ટોબરથી સ્વચ્છતા અભિયાન શરૂ કર્યું, જેમાં પોતાના 700થી વધુ કર્મચારી સ્વયંસેવકો અને ગ્રામજનોને સ્વચ્છ ગામ અને સ્વચ્છ ભારતનું મહત્વ દર્શાવવા માટે શ્રમદાન કરવા પ્રોત્સાહિત કર્યા. બંને ગામોમાંથી ઉત્સાહી સ્વયંસેવકોની ટીમે જેસીબી, ડમ્પર જેવા જરૂરી સાધનો સાથે સફાઈ કરી 180 ટન જેટલો ભીનો કચરો, સૂકો કચરો, જંગલી વનસ્પતિ એકત્ર કર્યો. આ અભિયાનમાં સ્વચ્છતા જાગૃતિ લાવવા, સમાજમાં સ્વયંસેવકોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગ્રામજનોના મનમાં સકારાત્મક અસર ઊભી કરવા માટેની પ્રવૃત્તિઓનો પણ સમાવેશ કરાયો. શેરીઓમાં લઘુ નાટકો રજૂ કરીને લોકોને સ્વચ્છતા પ્રત્યે વધુ જાગૃત કરાયા અને સાથે જ સ્વચ્છ ગામ માટે જાગૃતિ લાવવા શાળાના બાળકો, સ્થાનિક આગેવાનો, સ્વયંસેવકો, યુવાનો અને બેન્ડના સભ્યોની રેલીમાં પણ તેઓ હાજર રહ્યા હતા. चलो लाए स्वच्छता हम सबकी सोच में, भूमि ये स्वच्छ हो चलो वादा हम करें. चलो लाए स्वच्छता हम सबकी सोच में, भूमि ये स्वच्छ हो
चलो वादा हम करें, हमें पूछे जब कोई उसे कह देंगे हम कि धरा ये स्वच्छ हो, तभी अब लेंगे दम। चलो लाएं स्वच्छता राहों में गलियों में, चलो लाएं स्वच्छता झीलों में नदियों में, चलो लाएं स्वच्छता।